آج کا یہ خوبصورت پروگرام جو بھائی نذیر جس کا تعلق فتح گڑھ سے ہے اس کے گھرانے کی طرف سے ارینج کیا گیا ہے، اور یہ اس خوشی میں ہے کہ اس کا بیٹا امون جو 14 سال سے یونان میں ہے، اور جب سے وہ وہاں پر ہے اس نے گھرانے کی طرف سے اپنا منہ موڑا ہوا تھا، اور پھر اس کے ساتھ اس کی زندگی خدا سے دور تھی۔ وہ شراب نوشی وافر مقدار میں کرتا تھا، اور گھرانے کی طرف اس نے پیچھا کیا ہوا تھا، گھرانے کا کوئی خیال نہیں تھا۔ خدا کے لوگ مقدس محفل اور اس کا خاندان اس کے لیے دعا کرتے رہے ہیں، اور تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے کہ خدا نے اس کی زندگی کو بدلا ہے۔ ان دعاؤں کے وسیلہ سے نہ صرف اس نے اپنا رخ اپنے گھرانے کی طرف کیا ہے، ان کی خبر گیری کی ہے، بلکہ اس نے اپنے زندہ خدا کو اپنا دل بھی دے دیا ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ ایک گناہگار کے توبہ کرنے سے آسمان پر لاکھوں فرشتے خوشی مناتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر امون اپنے گھرانے کو ان 14 سال میں جو وہ بیرون ملک یونان میں ہے، جو کچھ اس نے کمایا شراب نوشی پہ لگایا، اور اگر وہ ان کو روپیہ بھیجتا اور یہ ایک گاؤں بھی خرید لیتے تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس کے توبہ کرنے سے ہوئی ہے۔ نہ صرف زمین پر بلکہ آسمان پر فرشتے خوشی منا رہے ہیں۔ زوردار تالیاں زندہ خدا کے لیے۔ اور اس پروگرام میں جو کلام مقدس میں آیت کا انتخاب کیا ہے، یہ بھی اسی نے کیا ہے۔ آج کی تلاوت لوکا رسول کا انجیلی بیان، اس کا 5واں باب اور اس کی 32ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ اس شہد کا انتخاب بھی اس بیٹے نے کیا ہے جس کو خدا نے بدلا ہے، جس کی زندگی تبدیل ہوئی ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ مہربانی کر کے باتیں نہ کریں۔ یہ سٹیج کے ساتھ ہی ٹیبل ہے، ابھی تک سن کر بھی آپ نے خاموشی اختیار نہیں کی۔ میں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، برائے مہربانی بہنوں خدا کے کلام کا لحاظ کریں بڑی سنجیدگی سے۔ خدا کے خادم نے بھی آپ سے گزارش کی ہے اور پھر دعا بھی کی ہے، تو کچھ وقت بڑی سنجیدگی سے خدا کے کلام کو سننے کے لیے وقف کریں۔ لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 5واں باب اور اس کی 32 آیت بڑی سنجیدگی سے سنیں۔ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آئیں چند لمحوں کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، دعا کریں۔ ہر ایک زندگی اپنے اپنے لیے دعا کریں۔
کہیے خدا میری زندگی سے کلام کر، مجھ سے کلام کر، میرے گھرانے سے کلام کر، اس پنڈال سے کلام کر، اور اگر وقت ہو تو میرے لیے بھی دعا کریں کہ خداوند مجھے توفیق دے کہ میں اس کی مرضی کو پورا کروں۔ اے باپ، یسوع مسیح کے نام میں تیری پاک حضوری میں منت کرتا ہوں، یہ لوگ تیرے ہیں۔ اے باپ، میں کمزور ہوں، لیکن تیرے بیٹے یسوع کا لہو مجھے زور بخشنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میں گھٹوں اور تو بڑھے، اور تو اپنے لوگوں سے کلام کر۔ تیرا کلام میری زندگی میں اور ان تمام زندگیوں میں 100 گنا پھل لائے، یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔ میرے عزیز، کلام خدا میں سے جو تلاوت کی گئی ہے، جس کا انتخاب بیٹے امون نے جو یونان میں ہے اس نے کیا، غلام یسوع نے کہا میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں۔ میرے عزیز، کلام خدا کا یہ حصہ جو ہے، جو تلاوت کیا گیا ہے، یہ ان لمحات کی بات ہے جب خداوند یسوع نے لاوی کو محصول کی چوکی سے بلایا کہ میرے پیچھے ہو لے۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ لاوی یسوع کے پیچھے ہو لیا، اور پھر اس نے یسوع کے لیے اپنے گھر میں ایک بڑی ضیافت منعقد کی۔ کلام خدا میں اگر ہم دیکھیں تو متی کی انجیل میں بھی یہ حوالہ ہے، مرکز کی انجیل میں بھی یہ حوالہ ہے، لیکن جو کچھ لوکا نے اس کو آشکارا کیا ہے، اس کے خاص راز کو کھولا ہے، وہ ہم آج دیکھیں گے۔ جب شاگردوں کے ساتھ فقی اور فریسی بڑبڑاتے ہیں کہ تمہارا ساتھ محصول لینے والوں اور گنہگاروں کے ساتھ کھاتا ہے، یسوع نے کہا کیا جو تندرست ہیں ان کو طبیب کی ضرورت ہوتی ہے؟ طبیب کی ضرورت، ڈاکٹر کی ضرورت بیمار کو ہوتی ہے۔ اور کلام خدا میں خداوند یسوع نے کہا کہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں۔ میرے عزیز، اس آیت کا جو مضمون رکھا گیا ہے وہ ہے توبہ کی بلاہٹ۔ اور میرے عزیز، اگر ہم توبہ کا لفظی معنی دیکھیں تو استغفار، افسوس، پچھتاوا، کسی برے کام سے باز رہنے کا عہد، پھرنا، واپس آنا، اور جو اس کا بنیادی خیال ہے کسی لائے عمل سے پھر جانا یا باز آنا۔ اور عہد عتیق میں توبہ کے لیے جو خیال پائے جاتے ہیں ان سے مراد ہے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل سے خداوند کی طرف لوٹ آنا۔ میرے عزیز، خداوند یسوع نے ان فقیوں اور فریسیوں کو یہ کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں گناہگاروں کو بلاؤں، میں گناہگاروں کو توبہ کی بلاہٹ دوں، میں گناہگاروں کو توبہ کی دعوت دوں۔ اور خداوند یسوع نے جب لاوی کو، جس کا نام بعد میں متی رکھا گیا، اس کو دوسروں حوالوں میں متی بھی کہا گیا ہے، لیکن یہاں پر جو تلاوت کی گئی ہے، خداوند یسوع نے اس
उसको जब चौकी से बुलाया तो उसके लिए लावी उसका नाम यहाँ पर दर्ज है और ये उसका जो मत्ती रसूल नाम है ये बाद में रखा गया। और जब लावी को बुलाया गया तो लावी यीशु के पीछे आ गया। यहाँ पर एक गौर करने की बात है कि लावी को खुदावंद यीशु ने मेसूल की चौकी से बुलाया। अगर हम देखें तो मेसूल का पेशा जो है ये यहूदियों की नजर में एक नफरत अंगेज पेशा था। जो मेसूल लेने वाले होते थे वो रूमियों के लिए मेसूल इकट्ठा करते थे और यहूदी इन्हें अपने गद्दार भी समझते थे। इनको इज्जत की निगाहों से नहीं देखते थे। ये जायज नाजायज करके रुपया इकट्ठा करने वाले होते थे। और कलाम खुदा में खुदावंद यीशु ने लावी को मत्ती को चौकी से बुलाया और वो उठकर यीशु के पीछे हो लिया। आज हमें भी अपनी जिंदगी को देखना है कि लावी को मेसूल की चौकी से बुलाया है, हम किस चौकी पर बैठे हैं? नफरत की चौकी, हसद की चौकी, ज़ना की चौकी, लूटने की चौकी, घमंड की चौकी, जादूगरी की चौकी, ऐशो-इशरत की चौकी, नशेबाजी की चौकी, किस चौकी पर बैठे हैं? और खुदावंद यीशु आज भी बुलाता है। कलाम खुदा में खुदावंद यीशु ने कहा कि मैं राष्ट्रवादों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूं। किस लिए? तौबा के लिए। मेरे अजीज, जब तक कोई गुनाहगार तौबा नहीं करता उसकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती। तौबा का मतलब ही यह है कि मुड़ना, वापस आना, अपनी रवश बदलना, अपनी सोच बदलना, अपने ख्याल बदलना, अपने किरदार बदलना। और खुदावंद यीशु ने जब लावी को बुलाया और फिर उसके घर में ज़ियाफत में शामिल हुआ तो उस खाने पर, उस ज़ियाफत में फकीर फरीसी जो हैं वो बुड़बड़ाते हैं कि ये कैसा नबी है। शागिर्दों से कहते हैं तुम्हारा उस्ताद कैसा है, तुम कैसे हो, तुम तो मेसूल लेने वाले और गुनाहगारों के साथ खाते पीते हो। तौबा का मतलब है वापस आना, पछताना, अपनी जिंदगी को बदलना। खुदावंद यीशु ने मत्ती की अंजील के 21वें बाब में सरदार काहनों को एक तमसील दी कि एक शख्स के दो बेटे थे। उसने अपने एक बेटे से कहा कि आज तू खेत में काम करने के लिए जा। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। और कलाम खुदा में लिखा है कि लेकिन वो बाद में पछताया कि मैंने अपने बाप को जवाब दिया है, मैंने उसके हुक्म को तोड़ा है, नहीं माना। वो पछताया और फिर काम पर चला गया। उसने दूसरे को कहा कि तूने आज काम पे जाना है। उसने कहा जी हाँ मैं जाऊंगा, लेकिन वो गया नहीं। यीशु ने कहा कि उनमें से कौन है जिसने अपने बाप की बात को माना? कौन उनमें से बेहतर है, कौन उनमें से अच्छा है? उन्होंने कहा वो जो पछताया और वापस चला गया, अपने बाप की बात को माना, काम पर गया। खुदावंद यीशु ने कहा कि तुमसे मेसूल लेने वाले और कसबियां बेहतर हैं, वो खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। लेकिन तुम पछताते नहीं, तुम वापस नहीं आते। मेरे अजीज, जब तक कोई वापस नहीं आता, अपना रुख नहीं बदलता, अपने काम नहीं बदलता, अपनी रविश नहीं बदलता, अपना किरदार नहीं बदलता, चाहे वो कितनी प्रस्तुत करता रहे, चाहे वो कितने प्रोग्राम करे, चाहे वो कितने गीत गाए, कितने
में उसकी मर्जी को पूरा नहीं करता तो उसे उसका कुछ फायदा नहीं। मेरे अजीज, हमें पूरे दिल से अपने खुदा की फरमाबरदारी करनी है, उसकी ताबेदारी करनी है। और खुदा यीशु जो आसमान को छोड़कर जमीन पर आया इंसानों की निजात के लिए, फरिश्ते ने यूसुफ को पैगाम दिया कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और खुदावंद यीशु इसीलिए आया, लेकिन फकीर और फरीसी बार बार उसकी मुखालफत करते थे। यूहन्ना की इंजील के 8वें बाब की पहली आयत से 11वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद यीशु जब सुबह सवेरे हैकल में गए तो लोगों को तालीम देने लगे, और फकीर और फरीसी खुदावंद यीशु जब सुबह सवेरे हैकल में गए और लोगों को तालीम देने लगे तो फकीर फरीसी एक औरत को यीशु के पास ले आए और लोगों के बीच में खड़ा कर दिया और फिर कहा, क्या उस्ताद, ये औरत आइन फेल के पकड़ी गई है और शरीयत में लिखा है, मूसा ने हमें हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को जो ज़नाकार हो संसार किया जाए, तो तू इसके लिए क्या हुक्म फरमाता है। खुदावंद यीशु खामोश रहे, जमीन पर कुछ लिखने लगे, और फकीर और फरीसी बार बार सवालों की बौछार करते रहे। खुदावंद यीशु उनके सवालों को सुनते रहे। जब एक बार दूसरा तीसरा चौथा एक बात खत्म नहीं होती, दूसरा शुरू कर देता है, क्योंकि वो चाहते थे कि हम आज अपने मकसद में कामयाब हो जाए। यीशु तो बार बार हमारे सवालों से निकल जाता है, लेकिन आज तो फंस गया है। ये तो बड़ा पेचीदा मामला है। एक औरत आइन फेल के पकड़ी गई है, शरीयत में लिखा है, हुक्म है ये कि ऐसी औरतों को संसार किया जाए, और वो यीशु को न सिर्फ यही बल्कि इससे बढ़कर सवालों की बौछार में वो घेरे हुए हैं। और यीशु उठकर सीधा हुआ, उनके सामने खड़े होकर कहा, तुम में से जो कोई बेगुनाह हो वही पहला पत्थर मारे। अगर शरीयत में ये लिखा है कि ऐसी औरतों को संसार किया जाए, तो ये वाजिब है, ये होना चाहिए, ये इसकी सजा है। लेकिन इसको पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया, जो बेगुनाह है। और कलाम खुदा में लिखा है कि जब यीशु ने उन्हें ये जवाब दिया, इसको पहला पत्थर वो मारे जो बेगुनाह है, और यीशु फिर जमीन पर लिखने लगे। हो सकता है हर एक की जिंदगी का अहवाल उसके सामने वो लिख रहे हो, और लिखा है कि वो बड़े से लेकर छोटे तक, मुमकिन है कि कोई सरदार कहन भी वहां हो, फकीर फरीसी भी थे, और जितने जो शरा के आलम थे, जो यीशु की मुखालफत करने वाले थे, वहां पर जो मौजूद थे, जब उन्होंने सुना और इस जवाब से कलाम खुदा में लिखा है कि वो सब एक एक करके चले गए।
یہ عورت سزا کے لائق نہیں ہے، لیکن یہ شک دی، یہ بتایا کہ جو کوئی بے گناہ ہو وہی پہلے پتھر مارے، اور سب چلے گئے۔ اور وہ عورت جو پکڑی گئی تھی وہ کھڑی رہی، یہاں یسوع کھڑا رہا، کیونکہ کلام خدا کہتا ہے خداوند یسوع نے چیلنج کیا، کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ یسوع جو بے گناہ ہے وہ اس عورت کے سامنے کھڑا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس عورت کو پتھر مارے، کیونکہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ وہی پہلے پتھر مارے جو بے گناہ ہے۔ پتھر تو بہت سے لوگوں نے اٹھائے ہوئے تھے، مارنا چاہتے تھے، لیکن جب یہ جواب سنا کہ بے گناہ مارے تو سب چلے گئے۔ اب صرف خداوند یسوع یہاں پر موجود ہیں۔ یسوع نے کہا، اے عورت، کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ وہ عورت کہتی ہے، خداوند نہیں۔ یسوع نے کہا، میں تجھ پر حکم تو لگا سکتا ہوں، میرے پاس یہ اتھارٹی ہے، کیونکہ مجھ میں گناہ نہیں ہے، میں پتھر مار سکتا ہوں، شریعت کے مطابق تجھے سنسار کر سکتا ہوں، لیکن میری بیٹی، میں تجھے توبہ کے لیے بلاہٹ دیتا ہوں، میں تجھے توبہ کی دعوت دیتا ہوں، میں تجھے توبہ کی بلاہٹ دیتا ہوں، اور تجھ سے کہتا ہوں کہ توبہ کر، پھر گناہ نہ کرنا، اور سلامت چلی جا۔ میرے عزیز، کلام خدا میں خداوند یسوع جب بھی کسی گناہگار پر رحم کرتے، کسی کو معاف کرنے کا اعلان کرتے، تو فقیہ فریسی جو ہیں وہ اس بات سے بڑبڑاتے۔ آپ جانتے ہیں مفلوج کو یسوع نے کہا تھا، تیرے گناہ معاف ہوئے؟ تو فقیہ فریسی بڑبڑانے لگے۔ یسوع نے کہا، کیا یہ آسان ہے کہ اپنی چار پہ اٹھار اپنے گھر چلا جائے، یا یہ آسان ہے کہ تیرے گناہ معاف ہوئے؟ اور میں نے یہ اس لیے بتایا ہے، کہا ہے کہ تمہیں پتا ہو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، یسوع کے سوا اور کوئی زمین پر گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ عزیز، فقیہ فریسی خداوند یسوع کو بار بار کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس کو کسی وجہ سے مجرم ٹھہرائیں، شریعت کا، کلام خدا کا، اسے کسی سوال میں پھنسائیں، لیکن خداوند یسوع جو کچھ بھی کہتے وہ کلام کے مطابق کہتے، اور جو کچھ وہ کرتے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرتے، جس کام کے لیے باپ نے انہیں بھیجا، جس کا پیغام فرشتے نے یوسف کو دیا، جس کے لیے انبیاء نے ہزاروں سینکڑوں سال پہلے اعلان کیا، پیش گوئیاں کی۔ کلام خدا میں لکھا ہے لوکا کی انجیل کے 7ویں باب میں کہ خداوند یسوع ایک دفعہ پھر فریسیوں کے ساتھ بحث کر رہے ہیں، فریسی یسوع کے ساتھ بحث کر رہے ہیں۔ خداوند یسوع نے کہا کہ تم نے یوحنا کے بپتسمہ کو کیوں قبول نہیں کیا؟ خداوند یسوع نے کہا کہ اگر ہم لوکا کی انجیل کا 7واں باب دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ کیونکہ یوحنا بپتسمہ دینے والا نہ تو روٹی کھاتا آیا نہ میں پیتا، اور تم کہتے ہو کہ اس میں بدرو ہے۔ ابن آدم کھاتا پیتا آیا، تم کہتے ہو کہ دیکھو کھاؤ اور شرابی آدمی، محصول لینے والوں اور گنہگاروں کا یار۔ لیکن حکمت اپنے سب لڑکوں کی طرف سے راست ثابت ہوئی۔ اور یہاں پر ایک فریسی یسوع کو اپنے گھر میں اس یسوع کی دعوت کرتا ہے، کھانے پر بلاتا ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع
फरीसी के घर खाना खाने के लिए आते हैं। उसका नाम शमौन था और भी बहुत से लोग थे यीशु के साथ। एक औरत जो उस शहर की बदचलन औरत थी, वो भी एक अतरदान पकड़े हुए शमौन के घर आ गई। और जब आई तो उसके आंसू बह रहे थे, उसका दिल टूटा हुआ था, उसकी निगाहें यीशु पर मरकूज थी। उसने यीशु के कदमों पर आकर अपने आंसू बहाना शुरू किए और इतने आंसू बहाए, इतनी रोई, इतनी पछताई, इतनी तौबा का इजहार करके यीशु के पांव को अपने आंसुओं से बगोया और फिर अपने बालों से उसके पांव को पूंछा और फिर उसके पांव चूमती रही और फिर अतरदान में से एक कीमती अतर उसके पांव पर अंधेरा। तो ये शमौन फरीसी जिसने यीशु को अपने घर में बुलाया, उसकी दावत की, उसके लिए खाना बनाया, उसकी इज्जत अफजाई की, लेकिन जब ये माजरा देखा कि एक बदचलन औरत वो यीशु को छू रही है, उसके पांव पर आंसू बहा रही है, फिर अपने बालों, फिर ये औरत कैसी है? क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि वो बदचलन औरत थी। तो यीशु ने शमौन की तरफ मुड़कर कहा, शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। तो शमौन कहता है, खुदावंद कहिए। शमौन, एक शख्स के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का और एक 50 का। दोनों के पास देने के लिए कुछ नहीं है, दोनों का कर्ज माफ कर दिया गया है। उनमें से कौन उस कर्ज माफ करने वाले को ज्यादा मोहब्बत करेगा? शमौन ने कहा, जिसका 500 दिनार माफ हुआ है। यीशु ने कहा, तूने सच कहा है। इस औरत ने जब से ये आई है मेरे पांव पर आंसू बहाए हैं, आंसुओं से मेरे पांव को धोया है। मैं तेरे घर आया, तूने मुझे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, लेकिन इसने आंसुओं से मेरे पांव धोए और अपने बालों से पूछे। मैं तेरे घर आया, तूने मुझे बोसा ना दिया, लेकिन इसने जब से मैं आया हूं मेरे पांव चूमना नहीं छोड़े। शमौन, तूने मेरे सर पर तेल नहीं डाला, लेकिन इसने अतर मेरे पांव पर उड़ेला है। शमौन, जिसके ज्यादा गुनाह माफ हुए वो ज्यादा मोहब्बत करता है, इसके ज्यादा गुनाह माफ हुए हैं और ये ज्यादा मोहब्बत करती है। तेरे कम गुनाह माफ हुए हैं। खुदावंद यीशु ने उस औरत से कहा, तेरे गुनाह माफ हुए। मेरे अजीज, खुदावंद यीशु हर लम्हा वो गुनाहगारों को तौबा की दावत देता है। वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, शॉर्ट सा बताऊंगा कि मुस्तरफ बेटे से आप सब वाकिफ हैं। उसने जब अपने बाप से अपना हिस्सा लिया और फिर वो अपने दोस्तों के साथ दूर दराज मुल्क में चला गया, अपना सारा माल बदचलनी में उड़ा दिया, शराब नोशी में उड़ा दिया, अयाशी में उड़ा दिया और
नाचरंग में उड़ा दिया, वो माल खत्म हो गया। अब दोस्त उसे छोड़कर चले गए हैं, अपनी अपनी राह ली है। अचानक उस मुल्क में हालात खराब हो गए, इकॉनमी डूब गई, काल पड़ गया, सबको अपनी अपनी पड़ गई, कोई रोटी देने के लिए तैयार नहीं है। अब वो ढूंढता है मुझे कहीं काम मिल जाए, काम भी नहीं मिलता। एक शख्स के पास गया जिसका बहुत बड़ा सूरों का गोल था, उससे कहा कि मुझे अपने सूरों को चलाने के लिए मजदूरी पे रख ले। उसने कहा रख तो मैं लूंगा, लेकिन खाना नहीं दिया करूंगा, पैसा नहीं दूंगा। जो फलियां सूर खाते हैं तुझे उनको खाकर गुजारा करना होगा। मेरे अजीज, कलाम खुदा में लिखा है कि वो जो सूरों के पांव के नीचे रौंदी हुई फलियां थी वो खाता है। एक दिन उसे होश आया और उसने कहा मेरे बाप के घर में बहुत से नौकर चाकर हैं, वो मुझसे अच्छा खाना खाते हैं, अच्छी पोशाक पहनते हैं, उनका रहन सहन अच्छा है, लेकिन मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूं। मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा ऐ बाप, मैं आसमान की नजर में और तेरी नजर में गुनाहगार हूं, इस लायक नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने नौकरों की तरह रख ले। मेरे अजीज, जब उससे होश आया और उसने अपने बाप का रुख किया, जब वो अपने मुल्क की तरफ गया, अपने शहर में गया, अपनी बस्ती में गया और उसके बाप को किसी ने बताया कि तेरा बेटा आ रहा है, बाप बेटे के आने से पहले ही अपने बाजुओं को फैलाए हुए है कि अपने बेटे को जो उसका माल मुता लेकर बदचलनी में उड़ाया है, सब कुछ खर्च कर दिया है, उसको गले लगाने के लिए बाप पहले ही तैयार है। जब बेटा आया है उसको गले लगाया है, उसको अच्छी पोशाक पहनाई है, उसको अंगूठी पहनाई है, उसको फिर अपने नौकरों में शामिल नहीं किया बल्कि अपना बेटा होने का हक दिया है, उसे अंगूठी पहनाई है। मेरे अजीज, आज भी नुसरत के बाप की तरह मेरा और आपका बाप जो गुनाहगारों को ढूंढता है, जो ऐलान करता है इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है, मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने के लिए आया हूं। मेरे अजीज, आज वो हमारे लिए अपने बाजू फैलाए हुए है, जिसने हमारे लिए हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दी है, जिसने अपने हाथों और पांवों में कील लगवाए हैं, जिसने अपनी पसली में नेजा खाया है, सर पर कांटों का ताज पहना है, उसने हमारे लिए अपने मुंह पर थकवाया है, उसकी दाढ़ी को नोचा गया है, उसके मुंह पर तमाचे मारे गए हैं, उसके मुंह पर थूका गया है। ये सब कुछ उसने हमारी बहाली के लिए किया है, हमारी खुशहाली के लिए है, हमारी निजात के लिए किया है, हमें फिर बेटा बनाने के लिए किया है। अगरचे हम अपने गुनाहों में मगन हैं, अगरचे हम अपने कामों में मगन हैं, कलाम खुदा में लिखा है कि अब खुदा जहालत के जमाना से चश्म पोशी करके सब आदमियों को हुक्म देता है कि तौबा करें। मेरे अजीज, आज ना सिर्फ खुदा मून के लिए वो बेताब था और अब खुश है, बल्कि वो हम में से हर एक के लिए जो अभी तक अपने कामों में लगा हुआ है, जो अभी तक लावी की तरह, मत्ती की तरह महसूल की चौकी पर बैठा हुआ है, आज हमें देखना है कि हम किस चौकी पर बैठे हैं। आज मेरा खुदावन, आपका खुदावन बुला रहा है, ऐ मेरे बेटे, उस चौकी से उठ और मेरे
جان دی ہے, میں نے تیرے لیے اپنا خون بہایا ہے. میرے عزیز, پطرس کے خط میں لکھا ہے کہ اگر اب تک خدا تحمل کیے ہوئے ہے, وقت تھوڑا ہے, بے شمار لوگ کہتے ہیں جب سے کلام سن رہے ہیں, جب سے باپ دادا آئے ہیں, یہی کہتے ہیں اس کے آنے کا وقت قریب ہے. لیکن خدا کہتا ہے کہ اگر میں تحمل کیے ہوئے ہوں, اگر میں اب تک ٹھہرا ہوا ہوں, اور پطرس اپنے خط میں لکھا ہے کہ اگر خداوند اب تک تحمل کیے ہوئے ہے تو اس لیے ہے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. اس نے آپ کو وقت دیا ہے, اس نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ اس کے کلام کو سن کر آپ اپنی زندگی میں لیں اور اس کی محبت سے واقف ہو کر امون کی طرح اپنا دل اس کے حضور کھولیں. اپنے کپڑوں کو چاک کرنے کی ضرورت نہیں, اپنے دلوں کو چاک کرنے کی ضرورت ہے. اپنا دل اس کے حضور کھولیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور توبہ کریں. یقیناً امون کے لیے جتنی خوشی ہوئی ہے شاید آپ کے لیے اس سے بڑھ کر ہو, کیونکہ امون بھی اس خوشی میں شامل ہوگا. آئے اپنے سروں کو جھکائیں, آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں. یقیناً خدا آپ سے محبت کرتا ہے اور خدا آپ کو وقت دیتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ سب لوگ توبہ کریں. اب خدا جہالت کے زمانہ سے چشم پوشی کر کے وہ اب تک آپ سے درگزر کرتا رہا ہے, اب وہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں. خدا یسوع نے کہا یہ نہ کہو کہ جن پر وہ شروع کا برج گرا ہے وہ 18 آدمی جو دب کر مر گئے ہیں وہ دوسرے یروشلم کے لوگوں سے زیادہ گناہگار تھے. خدا یسوع نے کہا اگر تم توبہ نہ کرو گے تو اسی طرح مرو گے. یہ نہ کہو کہ جن کا خون پیلاطس نے ان کے زخمیوں کے ساتھ ملایا ہے وہ یروشلم کے لوگوں سے زیادہ گناہگار تھے. خدا یسوع نے کہا اگر توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح مرو گے. اس لیے میرے عزیز, آج ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا ہے. اپنی آنکھیں بند کریں, اپنے سروں کو جھکائیں. میں پیاری بہن ارشاد کو دعوت دوں گا کہ وہ سٹیج پر آئے اور آج خدا کے لوگوں کے لیے دعا کریں جنہوں نے اپنا دل اس کے حضور انڈیلا ہے. اور پھر جتنے بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا کی جائے گی, وہ بھی اپنا ہاتھ بلند کر سکتے ہیں. خدا کی بندی اور جتنے خدا کے خادم سٹیج پر بیٹھے ہیں وہ سب آپ کے لیے دعا کریں گے. پیاری بہن سے گزارش ہے وہ سٹیج پر آئیں, کیونکہ خدا کی بندی نے اپنی زندگی خدا کو اسی لیے دی ہے کہ خدا کے لوگوں کے لیے دعا کرے, روحوں کے لیے رحم کی اپیل کرے. آنکھیں بند ہو, کوئی آنکھ کھلی نہ ہو. خدا کی حضوری یہاں پر ہے, خدا کا مسا یہاں پر ہے اور یقیناً خدا آپ کو چھونے والا ہے. آپ اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھولیں, آپ اپنی زندگی اسے دیں. اور جتنے لوگ آج اپنا دل دینا چاہتے ہیں خداوند کو وہ اپنا ہاتھ بلند کر سکتے ہیں. کوئی آنکھ کھلی نہ ہو, کوئی آنکھ کھلی نہ ہو, کوئی ادھر ادھر نہ دیکھے. اور جتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کی جائے, وہ بیماری میں ہیں, کسی مشکلات کا شکار ہیں, وہ بھی اپنا ہاتھ بلند کر سکتے ہیں. خدا کی بندی آپ کے لیے دعا کریں گے. پیاری بہن کے ساتھ مل کر دعا کریں گے.